Hello, my dear students. Welcome to the online class. Today's discussion topic. Today's topic for the discussion is accounting standards. This is the first unit in the subject financial accounting for the first sem. Okay, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬರಹದ ಶಿಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ, I am Anantaraju, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Pavagada. Okay, before we get into the topic of accounting standards, it is better to have an idea about the meaning of accounting. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿನ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. So today's topics for the discussion are introduction to the accounting standards, and then meaning of accounting standards, and then objectives of accounting standards. These are the topics that we have to cover in today's class. Okay, as you know, accounting is the language of trade. It is the language of business. As the common language, when we use the language, whether it may be whatever may be the English or Kannada, if we use the language in proper grammatical way and in a proper syntax form, that will be very meaningful and will be useful. In the same way, when the work of accounting is done by following certain standards or certain policies or the practices that are formulated by the certain regulatory accounting body, it will be holds good. I mean, in a business enterprise, there are so many stakeholders are there for a business enterprise, whether they may be the internal stakeholders or the external stakeholders. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ given by a company. That means accounting, the main aim of accounting is to that means recording the business transactions and also that means preparing the financial statements ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So financial statements provide a very valuable information to the various stakeholders, whether they may be the external or they may be the internal. Internal stakeholders are the owners ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So they depend upon the financial statements in order to that means draw meaningful decisions or in order to take decisions. In the same way, the external stakeholders such as financial institutions who give loans to the business enterprises, and the creditors who supply the goods and materials on credit, and also the investors, they may be the debenture holders, and also the general public and the tax authorities and the government also depends upon the financial statements of a business enterprise for their own use. But when these financial statements, if the financial statements are prepared in a proper way, so that will be useful for the stakeholders. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ this possible, that means the financial statements are very meaningful and useful when the financial statements are transparent and reliable. I mean, financial statements of a business enterprise should be transparent. So it should not hide any information. That means relevant information hide ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವು ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಆಗಿರಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಯಾವಾಗ ಇವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಹಣಕಾಸು ತಖ್ತೆಗಳು, ಆವಾಗ ಅವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. Hence, it is essential to regulate the process of preparing the financial statements. ಆದ್ದರಿಂದ the financial statements, the preparation and the presentation and the disclosure of the financial statements was very, that means they have to follow certain rules and regulations. It was very essential to standardize those process of preparing and presenting the financial statements. So
So to regulate the process of preparing and the financial statements, the government or other regulatory bodies, so they formulate the accounting standards. That means certain rules, norms, certain practices, certain policies. These are to be followed for this purpose in such a way in order to provide this transparency, consistency, comparability, adequacy, and reliability of financial reporting. It is essential to standardize the accounting principles and practices. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ತುಲನಾತ್ಮಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅವು ಯಾವ ಹಣಕಾಸು ತತ್ವಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹಣಕಾಸು ತತ್ವಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, different companies used different types of practices and policies while preparing and presenting their financial statements. So the result also will be the different. That means when they use the different type of accounting policies and practices, the financial statements are not comparable to the stakeholders. So that it was very essential to regulate or standardize the accounting principles and the practices ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, before we get into the meaning of the accounting standards, it is essential to know the meaning of accounting. Okay, of course you know the meaning of accounting in your previous standards. Okay, according to the American Institute of Certified Public Accountants, accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇನ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತರ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೆಜರಬಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಮೇತ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So what is the financial performance, what is the financial position of a business enterprise, and what are the causes for the poor performance or the better performance. These are interpreting the results thereof ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, accounting is a set of works involving identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating the results of business activities and financial position of the concern ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ನಟ್ಶೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಗುಚ್ಛ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್,
income statement and then position statement. After preparing the income statements and the position statement, results ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ the accounting work will not ends itself. It has to communicate the results of the business activities to the stakeholders ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, this is the topic that we have to study and discuss in this class. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ issued by expert accounting body or by government or other regulatory body covering the aspects of recognition, treatment, measurement and presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statements ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಓರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಲ್ಲ, ಇವು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ನೀತಿ ಪತ್ರಗಳು. ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ತಜ್ಞ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಬರಹದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಜರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಯಾವುದು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ recognition, treatment, measurement, presentation, disclosure of the accounting transactions and events in the financial statements ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So in other words, one more meaning is that accounting standards are written statements. ಇವು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ಒಂದು ಏಕರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಏಕರೂಪತೆ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ಒಂದೇ ತರಹದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ನೀತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏಕರೂಪತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಣಕಾಸು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್? ಲೆಕ್ಕಬರಹದ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಗಳು, ಲೆಕ್ಕಬರಹದ ಶಿಷ್ಟಗಳು, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ were using different types of accounting policies, practices and principles. So it was not possible to compare those financial statements of different companies. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನ, ತತ್ವಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಮೇತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹದ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 years ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ. ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿದು ಸಮೇತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ತಕ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಯಾವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ that means financial performance and the financial position of 2 companies. Take for example, awaga when they use the different types of accounting policies and practices, it was not possible to compare those financial statements. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವ ತರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ. ಈ ತರ ತುಲನಾತ್ಮಕತೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ, ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಹೋಲಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ, ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವು. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇದು ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಡನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದ ಡೇಟಾ that provided by the financial statement should be reliable, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ when the business enterprises follow the accounting standards, those financial statements will be reliable and meaningful. ಅವರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು, ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ, ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ವು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಹಣಕಾಸು ತಕ್ತೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಲೆಕ್ಕ ಬರಹದ ಶಿಷ್ಟಗಳು ಹೊಂದಿದ್ವು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ to provide a set of standard accounting policies, valuation norms and disclosure requirements. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ prior to the formulation and that means initialization of the accounting standards, different companies use the diversified accounting policies and practices. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನ, ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ. ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಿಂದ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು objectives of accounting standards ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ with this we end this today's session, and okay, we shall meet in the next class about the significance of accounting standards. Okay, shall we meet in the next class? Okay, thank you.